چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کی لازمی رجسٹریشن کا حکمنامہ آ گیا۔ 1 اپریل سے کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور میں 1 اپریل سے اندراج شروع ہو جائے گا۔ 1 جولائی سے ہر دکاندار کم از کم 1200 روپے انکم ٹیکس دینے کا پابند۔ ایف بی آر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسٹورز، ویئر ہاؤسز، کاروباری دفاتر، ڈیلرز، ریٹیلرز اور مینوفیکچررز پر بھی اطلاق۔ تاجر دوست ایپ کے ذریعے تاجروں اور دکانداروں کا سینٹرل ڈیٹا بیس بھی تیار کیا جائے گا۔ کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے، سب کی یہ تھی کہ جی ہماری ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ آتی ہیں وایا دبئی، وایا سنگاپور، ایکسٹرا فریٹ اینڈ ایکسٹرا ٹرانسشپمنٹس، ایکسٹرا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایٹسٹرا، تو ہم اس کو سیریسلی ایگزامن کریں گے۔ ہم سارے اسٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستانی تاجروں کی خواہش پر بھارت سے تجارت بحال کرنے پر غور کا اشارہ دے دیا۔ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تحریک انصاف نے دنیا کے 24ویں معیشت کو 47ویں نمبر پر پہنچا کر ملک کا بیڑا غرق کیا۔ امریکی سفیر کی بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی درخواست پر فیصلہ عدالت کرے گی، حکومت نہیں۔ لندن ہائی کمیشن میں صحافیوں سے گفتگو۔ یوم پاکستان پر تجدید عہد کا دن، پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں بھرپور دفاع، قومی یکجہتی، اتحاد اور اخوت کا پیغام۔ مسلح افواج کی عظیم الشان پریڈ نے لہو گرما دیا۔ ایس ایس جی کمانڈوز کے اللہ کے نعروں سے فضا میں ہیبت طاری۔ دوست ملک چین کی پیپلز لبریشن آرمی اور آذربائیجان کے دستے نے بھی پریڈ میں حصہ لیا۔ فضا میں F-16 اور JF تھنڈر طیاروں کی گھن گرج۔ پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے شاندار فلائی پاسٹ سے شرکا کو حیران کر دیا۔ کوبرا اور دیگر جنگی ہیلی کاپٹرز کی پروازیں۔ عظیم الشان تقریب میں صدر، وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہوں کی شرکت۔ پاک وطن پر میلی نظر ڈالنے والوں کے لیے تباہی کا سامان، پاکستان میں ہی تیار کردہ تباہ کن ٹینک فتح 1 اور 2 کی نمائش۔ راکٹ سسٹم، ایئر ڈیفنس کے جدید ویپن سسٹم، آرمڈ وہیکل برج، اسالٹ ٹریک وے اور جدید ریڈارز بھی پریڈ میں شامل۔ شاہین، غوری اور ابابیل میزائل بھی پیش۔ ڈرونز کی نمائش، جانباز پیرا ٹراپرز کی مہارت سے شرکا محصور۔ وزیر اعظم کی فری فال ٹیم کو شاباش۔ صدر آصف علی زرداری کی خصوصی صدارتی بگی میں باڈی گارڈز کے ساتھ پریڈ گراؤنڈ آمد۔ صدارتی خطاب میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹانے کی دعوت۔ نئی جمہوری حکومت ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی۔ SIFC ملک کے لیے مثبت اقدام قرار۔ پاکستان کی سلامتی کو جان سے زیادہ عزیز رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں پر مظالم کی مذمت۔ رس گھولتی دھنیں، خوبصورت رقص، چمکتے چہرے اور دلکش پہناوے۔ یوم پاکستان کی پریڈ میں صوبوں کے رنگوں کی قوس قزح۔ فلوٹس کے ذریعے مقامی ثقافتوں کی عکاسی۔ کشمیر کے فلوٹ پر سید علی گیلانی اور برہان وانی کی تصاویر کے ذریعے جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ خوبصورت گیت کے ساتھ پریڈ کا اختتام۔ بحیثیت قوم غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا یوم پاکستان پر قوم کے نام پیغام۔ شہباز شریف کی مذہبی، نسلی اور سیاسی تفریق سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے جدوجہد کی تلقین۔ مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پانے کی امید کا اظہار۔ مریم نواز نے یوم پاکستان کو دھرتی سے عہد الفت کی تجدید کا دن قرار دے دیا۔ پاکستان کا قیام بلا شبہ طویل جدوجہد، انتھک محنت اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا پیغام۔ یوم پاکستان کے آغاز پر ملک بھر میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ مساجد میں وطن عزیز کی سالمیت اور ترقی و خوشحالی کی دعائیں۔ مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب۔ پاک فضائیہ کے دستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ نمایاں خدمات کے اعتراف میں سینئر سیاستدان راجہ ظفر الحق۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کے لیے ستارہ امتیاز۔ سابق نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی، بیوروکریٹ فواد حسن فواد، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو ہلال امتیاز۔ سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا کو ستارہ امتیاز ملا۔ سماجی تنظیم اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کو بھی ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ ڈیجیٹل میڈیا پر پاکستان کا تشکر اجاگر کرنے پر فہد ہارون کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ہاکی کے شعبے میں نمایاں خدمات پر اصلاح الدین صدیقی، ادبی خدمات پر افتخار حسین عارف کے لیے نشان امتیاز کا ایوارڈ۔ سابق چیف سیکرٹری پنجاب ناصر کھوسا کو ہلال امتیاز۔ بریگیڈیئر سید سرفراز علی مرحوم کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ آرٹس کونسل کراچی کے صدر محمد احمد شاہ، فیشن ڈیزائنر محمد احمد طاہر بھٹی، شاہر انور مسعود کو بھی ہلال امتیاز دیا گیا۔
सऊदी तरक्याती फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सुल्तान बिन अब्दुल रहमान अल मुर्शिद, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर योंग ही, डायरेक्टर जनरल कतर फंड बराए तरक्की खलीफा जासिम अल कवारी और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे बराए पाकिस्तान को भी कायदे आज़म एजाज़ अता। सुल्तान बिन अब्दुल रहमान को मुल्क के लिए खिदमात पर हिलाले कायदे आज़म। पुलिस अफसर अख्तर हयात खान और सिपाही मोहम्मद यूनिस शहीद को सितारे जुर्रत मिला। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की वजीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। यौम पाकिस्तान परेड में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। ज्वाइंट सर्विसेज परेड का मुशाहिदा भी किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के हमेशा खैर ख्वाह रहे। बरादराना ताल्लुकात को फरोग दिया जाएगा। सऊदी वजीर दिफा का आज़म। आर्मी चीफ का शहजादा खालिद बिन सलमान से दौरे पाकिस्तान पर इजहार तशक्कुर। ऐवान सदर में शहजादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। कामरान टेसूरी का जाने कुर्बान करने वाले फौजी जवानों को खिराज अकीदत। साजिशों को तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। असलाफ की कुर्बानियों के बाइस आज हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। ईरानी हुकूमत का पाकिस्तान से बेमिसाल इजहार मोहब्बत। यौम पाकिस्तान पर तेहरान का आज़ादी टावर पाक ईरान परचमों के रंगों में रंग गया। दोनों ममालिक के परचम पाक ईरान ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की गुफ्तगू। बीजिंग के सिफारत खाने में सफीर जलील हाशमी ने कौमी परचम लहराया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब। इमारत सब्ज रंगों से मुनव्वर। बानी तहरीक इंसाफ जल्द जेल से बाहर आएंगे। पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब से खिताब। जेलों में कैद कारकुनों और अहले खाना को खिराज तहसीन। इलेक्शन में मुबैना धांधली और तालिबान से मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने कमर बाजवा और फैज हमीद की तलबी पर पार्लियामान से इजाजत लेने का मशवरा दे दिया। वजीर दिफा मामला पार्लियामेंट में लाएं। एग्जीक्यूटिव के जरिए फैसला किया गया तो जिम्मेदार खुद होंगे। नैयर बुखारी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अक्सरियत रखने वाली जमात का हक होता है। जियाले रहनुमा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लियामेंट में वजूद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्द हमले में हलाकतों की तादाद 133 तक पहुंच गई। 145 अफराद जख्मी। 3 दहशतगर्दों की कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग और बमों की बरसात। धमाकों के बाद कॉन्सर्ट हॉल में आग भड़क उठी। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। सदर पुतिन ने कल यौम सोग का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने मॉस्को में दहशतगर्द हमले को खौफनाक करार दे दिया। यूक्रेन मुलव्विस नहीं, वाशिंगटन की क्लीन चिट। अमेरिकी मीडिया ने हमले में दाइश को मुलव्विस करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का वाक़ये पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक ने भी दहशतगर्द हमले को काबिल मजम्मत करार दे दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम डिजिटल इकोनॉमी और सिंध के बैराजों की हिफाजत पर खर्च की जाएगी। तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। बैराजों की हिफाजत और मजबूती जरूरी है। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक का बयान। सहूनी फोर्सेस के रमजान के मुकद्दस माह में भी हमले ना रुके। 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग से 7 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। कई जख्मी। मजमूई शहादतें 32,100 से जायद हो गईं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। सऊदी महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। शहरियों को बिला जरूरत सफर से गुरेज की हिदायत। साबिक सेक्रेटरी खारजा और साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम ने क्रिकेट डिप्लोमेसी में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन पीसीबी का इजहार अफसोस। मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत। पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम की सिलेक्शन और वर्ल्ड कप 2024 तक दस्तयाब होंगे। काकोल कैंप में भी शामिल। इमाद वसीम ने नवंबर में क्रिकेट बोर्ड से नाराजगी पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। पीएसएल में शानदार कारकर्दगी पर बोर्ड ने फैसला वापस लेने पर राजी कर लिया।